안녕하세요. 와이메커 여러분. 어거스틴의 고백록. 자, 이 지난 과부터 저희가 지금 어거스틴의 지적 회심에 대해서 공부를 하고 있는데요. 주제들을 보니까 우리가 좀 깊이 한 문장 한 문장씩 생각하면서 우리가 고민해야 될 문제들이 많이 있는 것 같아서 몇 과는 우리가 영어로 함께 하면서 같이 본문을 보도록 하겠습니다. 자, 시작합니다. 자유의지와 악의 문제에 대해서 함께 어거스틴의 생각을 들어보도록 하겠습니다. But as yet, although I said and was firmly persuaded that thou our Lord, the true God, who made not only our souls, but our bodies as well, and not only our souls and bodies, but also creatures, and all things, was free from stain and alteration, and in no way mutable. Yet I could not readily and clearly understand what was the cause of evil. 나는 그때에도 당신이 우리 영혼뿐만 아니라 우리 육체와 모든 것을 지으신 우리 주님이시오. 참 하나님이심을 굳게 믿고 있었습니다. 또한 당신은 이렇게 저렇게 타락하거나 변모되거나 변화될 수 없는 존재라는 것을 주장하고 있었습니다. 그러나 악의 원인에 대해서는 확실히 알 수 없었고 쉽게 설명할 수도 없었습니다. 자, 하나님에 대한 속성, 예를 들어서 mutable, 변화나 mutable이죠. 이런 모든 것들은 분명한데 what was the cause of evil? 이 악의 원인은 분명하게 이해할 수 없었다 라고 이야기하고 있는 거죠. Whatever it was, I realized that the question must be so analyzed as not to constrain me by any answer to believe that the immutable God was mutable, lest I should myself become the things that I was seeking out. 자, 그렇지만 악의 원인이 무엇이든지 간에 그것에 대한 나의 탐구가 나로 하여금 불변하신 하나님을 변하는 존재로 믿도록 강요하지는 못했습니다. 자, 하나님이 변하시는 존재다 라고 한다고 한다면 우리가 그 변하시는 그 존재에 대해서 우리가 굉장히 고민하고 거기에 대한 대처하는 방법이 일관성이 없을 수 있죠. 만약에 하나님의 속성에 대해서 변하면은 우리는 그 속성의 변함에 대해서 우리가 대처할 수 없지만 하나님의 속성에 대해서 하나님은 절대로 변하지 않는다면 하나님의 대하고 하나님과 관계하는 데 있어서 우리는 일관성을 가질 수 있기 때문에 이것이 얼마나 우리에게 큰 위로가 되는지 여러분은 짐작할 수 있을 것입니다. So I pursue the search with a quiet mind, now in a confident feeling that what had been said by the Manichaeans, 마니교들이죠, and I shrank from them with my whole heart, could not be true. 만일 내가 그렇게 강요당했다면 내 자신이 이때까지 탐구해왔던 악의 원인이 될 수밖에 없습니다. 이래하여 나는 편안한 마음으로 마니교들이 말하는 것은 진리가 아니라고 하는 확신을 다시 가지고 이 문제를 탐구하게 되었습니다.
자, I now realized that when they asked what was the origin of evil, their answer was dictated by the wicked pride, which could rather affirm that your nature is capable of suffering evil than their own nature is capable of doing it. 나는 있는 힘을 다해서 만이교들을 멀리했습니다. 그들이 악의 원인을 탐구하지만 그들 자신이 악으로 가득 차 있었기 때문에 악으로 가득 차 있었기 때문입니다. 그들은 자신들이 악을 행한다고 생각하기보다는 당신의 본체가 악에 의해서 침해를 받는다고 주장하기를 더 좋아했습니다. 자, 이거 좀 자기 자신이 악을 행할 수 있는 행하는 존재, 본체이라기보다는 악에 의해서 침해를 받는다. 고통받고 있는다. 라고 주장하기를 자, 이 차이는 무엇일까요? 이 차이는 굉장한 차이가 있죠. 나는 원래는 괜찮은데 악에 의해서 침해를 받고 있다. 아니면 내 본성 자체가 악을 행하는 존재이다. 자, 이 차이를 여러분이 고민해 보시기 바랍니다. 계속합니다. And I directed my attention to understand what I now was told, that free will is the cause of our doing evil, and that your just judgment is the cause of our having to suffer from its consequences. 그래서 우리가 악한 행동을 하게 되면 우리 자유의지에 때문이요. 우리가 그 행동의 결과로 고난을 당하게 되면 당신의 공정한 심판 때문이라는 말을 나는 듣고 그것을 이해해 보려고 노력했습니다. But I could not see this clearly. 그러나 나는 그것이 명확히 이해되지 않았습니다. So then, trying to draw the eye of my mind up out of that pit, I was plunged back into it again. And trying often was just as I often plunged back down. 나는 이 난해한 문제의 심연으로부터 마음의 눈을 돌려 빠져나오려고 했으나 그것으로 다시 빠져 들어갔습니다. 자, 우리의 이성은 우리가 생각은 좀 더 합리적이다라고 생각하는 쪽에 기울게 되죠. 그래서 내가 자유의지를 갖고 있고 그 자유의지를 통해서 악을 행하는 거. 그래서 그 자유의지가 결과가 이불이면 반드시 하나님의 심판에 받는데 그 심판의 원인은 바로 내 자유의지라고 하는 거. 너무 자연스러운 판단이죠. But one thing lifted me up toward your light. It was that I had come to know that I had a will as certain as I knew that I had a life. 난 거듭 노력해서 빠져나오려고 해봤으나 줄곧 그것으로 다시 빠져들어가는 것이었다라고 지금 얘기하는데, 그러나 한 가지 사실이 나를 당신의 빛으로 조금 인도해 줬습니다. 그것은 내가 살아있음을 확실히 알고 있는 것과 마찬가지로 내가 의지를 지니고 있음을 확실히 알고 있다는 사실이었습니다.
자, 이게 무슨 말일까요? When therefore I willed what was unwilling to do will something, I was utterly certain that it was none but myself who willed and was unwilling. And immediately I realized that there was the cause of my sin. 그러므로 내가 무엇을 하려고 원하든지 안 하든지 의지의 주체는 다름이 아닌 나 자신이었다는 사실을 확실히 알게 되었습니다. 나는 이제야 바로 여기에 내 죄악의 원인이 있음을 알게 되었습니다. 자, 내 죄악의 원인이 내 자유의지냐? 내 죄악의 원인이 어떤 죄악의 원인이냐? 이 차이를 여러분이 아셨으면 좋겠다. 자, I could see that what I did against my will, I suffered rather than did. And I did not regard such actions as fault, but rather as a punishment, in which I might quickly confess that I was not unjustly punished, since I believed thee to be most just. 내가 내 의지에 반대하여 스스로 원치 않은 일을 할 경우에는 내가 그것을 한 것이라고 보기보다는 내가 어떤 고난을 당하고 있다고 생각하게 되었습니다. 나는 그러한 고난을 나의 잘못으로 보기보다는 내 잘못에 대한 벌이라고 여겼습니다. 그리고 나는 당신을 의로운 분이로 생각했기 때문에 나에게 내린 당신의 벌을 불공정하다고 생각하지 않았습니다. Who was it that put this in me and implanted in me the root of a bitterness, in spite of the fact that I was altogether handiwork of my most sweet God? 나를 만드시는 이가 누군가? 그는 선하실 뿐 아니라 그 자체이신 하나님이 아니신가? If the evil is to blame, who made the devil himself? 그러면 내가 악을 원하고 내가 마땅히 벌을 받아야 할 이유가 되는 즉 선을 원치 않는 의지는 어디서 오는 걸까? And if he was a good angel who by his own wicked will become the evil, how did there happen to be in him that wicked will by which he became the devil, since a good creator made him wholly a good angel? 선하신 나의 하나님이 나를 전부하지 창조하셨는데 누가 내 안에 이것을 넣어주었으며 이 고통의 나무를 내 안에 심어 놓았을까? 만일 악마가 이 일을 해놓았다면 그 악마는 어디서 왔을까? 만일 선한 천사가 자신의 사악한 의지로 인하여 악마가 한다면 그로 하여금 악마가 되게 한 그 사악한 의지는 어디서 왔을까? 천사도 선하신 창조주께서 전부 만드신 것 아니었는가? 자, 이런 질문을 우리가 할 수 있겠죠? By this reflection was I again cast down and stultified. Yet I was not plunged into that hell of error, where no man confessed to you, where I thought that you did suffer evil rather than that men do it.
이런 생각이 나를 압도하여 승막힐 지경이었습니다. 그러나 나는 아무도 당신을 찬미하지 않을 지옥의 오류, 그리고 인간이 악을 행한다고 생각하기보다는 당신이 어떠한 악의 세력에 침해당한다고 생각하는 그러한 오류의 심연에 빠져들지 않게 되었습니다. 여러분, 이게 정말 바로 이원론의 중요한 문제죠. 이원론 뭡니까? 선과 악의 각자의 영역이 다르고 각자의 author, 주체가 다르고 각자의 힘을 가지고 있어서 마치 악이 선을 침범해오는 이 두 개의 동등한 파워를 가지고 있는 객체가 있다고 하는 게 바로 이원론이죠. 그래서 악이 선을 침범해온다. 그러나 성경은 그렇게 가르치고 있지 않다. 라고 우리가 알고 있고 그 이원론은 틀렸다는 걸 우리가 알고 있는데 바로 이 어거스틴도 우리 안에 어떤 악이 우리 안에 침범해 온 것이 아니다. 선을 침범해 온 것이 아니다. 라고 하는 것을 통해서 자기는 우리가 악의 세력에 침해당했다라고 생각하는 그런 오류에 빠져들지 않게 됐다. 자, 그러면 이 어거스틴의 이런 생각의 배경은 자기의 어떤 심오한 어떤 명상 아니면 어떤 고민, 묵상 이것에서 온 것이었을까요? 여러분 한번 이 어거스틴의 이러한 결론은 어디서 왔는지를 우리가 이 어거스틴의 이 지식의 회심의 이 장을 공부하면서 여러분이 발견하셨으면 좋겠습니다. 다음 시간 계속됩니다.